Борились. Паркасу, что у нас доброе утро. И великая милость в нашей жизни. Когда я просыпаюсь утром, я ухожу из спальни, чтобы час молитвы провести пред лицом Божьим. Я молюсь о ваших церквях, потому что я люблю народ Божий в Армении. И я молюсь, чтобы политическая ситуация была уравновешена. И я молюсь за каждую семью и служителей. И сегодня Бог дает милость, чтобы мы встречались и радовались. У меня вопрос. На кого презрит Бог? На известных людей? На авторитетных? На богатых? На гордых? Че? Нет. В книге Исаия, 57 глава, 15 стих, 2 часть. Ես բարձր ու սուրբ տեղը կբնակվեմ, բայց կոտրված ու խոնարհ հոգի ունեցողի հետ եմ, որպեսզի խոնարհների հոգին կենթանացնեմ եւ կոտրած сыртերը ապրեցնեմ։ Здесь написано, что Бог презрит կոտրված օգի. Այստեղ գրված է, որ Աստված նայում է կոտրված հոգու վրա։ Сегодня Дух Божий в этом собрании хочет менять твою жизнь. Այսօր Աստծո Սուրբ Հոգին այս հավաքույթում ուզում է փոխի մեր կյանքը։ Сокрушенный дух – Կոտրված հոգին это наше измененное мышление. Դա մեր փոփոխված մտածելակերպն է։ Если наш разум не поменяется, Եթե մեր մտածելակերպը չփոխվի, մեր միտքը չփոխվի, наше мышление будет плотским. մեր մտքերը կլինեն աշխարհային։ Мы будем выполнять то, что мы делали, живя во грехе. Մենք կկատարենք այն ինչ որ անում ենք մեղքի մեջ եղած ժամանակ։ И сегодня Дух Святой хочет поговорить с каждым духом. Եվ այսօր Սուրբ Հոգին ուզում է խոսի ամեն մի հոգու հետ, Потому что многие сегодня хотят приготовить свою плоть, внешность свою, чтобы быть в вечности с Богом. որովհետև այսօր մեզանից շատերը ուզում են որ մեր մարմինը պատրաստենք, մեր արտաքին տեսքը պատրաստենք հավիտենության մեջ լինելու Աստծո հետ։ Я хочу многих разочаровать. Ես ուզում եմ շատերի հիասթափեցնեմ, Потому что, изучая Слово Божье, որովհետև Աստծո խոսքը քննելով там сказано, այնտեղ գրված է, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. որ մարմինն ու արյունը Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի։ К сожалению, сегодня очень многие готовят себя, одевают себя так, чтобы сегодня быть святым. Ափսոսանքով ասում եմ, այսօր շատերս մեզի ինենց ենք պահում, հագնվում ենք ինենց, որպեսզի սուրբ երևանք արտաքինից։ Но наша плоть никогда не будет в вечности. Բայց մեր մարմինը երբեք չի լինի հավիտենության։ Сегодня решается вопрос твоего состояния духа. Այսօր որոշվում է այն հարցը, թե քո հոգին ինչ վիճակի մեջ է։ Мне не важно, как вы себя одели и представили сегодня пред лицом Божьим. Իմ համար կարևոր չի, թե դուք ինչպես եք հագնված եւ ձեզ ինչպես եք ներկայացնում Աստծո երեսի առաջ։ Мне очень важно, в каком состоянии ваш дух. Իմ համար շատ կարևոր է, թե ինչ վիճակում է ձեր հոգին։ Почему мне так важно? Ինչի համար է դա այդքան Почему я կարևոր։ сейчас это подчеркиваю? Ինչի համար եմ ես էսի հիմա այդտենց ընդգծում, Потому что дух твой будет в вечности на небесах. որովհետեւ քո հոգին կլինի հավիտենության մեջ երկինքում, Но при одном условии. բայց մի պայմանով։ Если ты имеешь покорное состояние духа. Եթե դու ունենաս հոգու հնազանդ վիճակ, Потому что Евангелие благодати Божьей
Որովհետև ավետարանում Աստծո շնորհքը оно должно быть в покорности, применяем в жизни. Էդի պետք է հնազանդությունով մենք ընդունենք եւ մեր կյանքում կիրառենք։ Нас Бог всех любит, Աստված մեզ բոլորից սիրում է, и вы так все понимаете, եւ դուք բոլորդ եք այդպես հասկանում։ Паркасу. Слава Богу։ Но если вы говорите это искренне, Բայց եթե դուք եք անկեղծ եք ասում, почему часто бывают странности, когда мы приходим в церковь? ինչի համար է շատ անգամ լինեմ տարօրինակ բաներ, երբ որ գալիս են եկեղեցի։ Я хочу это говорить с любовью от Господа. Ես ուզում եմ դա արտահայտվեմ Աստծո սիրով։ Я никого не хочу огорчать. Ես ոչ մեկին չեմ ուզում վշտացնեմ ստեղ, Но мне очень важно, на каком основании, если Бог любит всех, բայց ինձ համար շատ կարևոր է, ինչ հիմքի վրա է, երբ որ Աստված բոլորին սիրում է, я смотрю на человека и говорю, он мне не нравится. ես նայում եմ այդ մարդուն եւ ասում եմ, որ ինքը իմ դուրը չի գալիս։ Сестра не так себя ведет. Քույրիկը իրան անես չի պահում։ У брата что-то не так. Եղբայրը մոտ ինչ որ մի բան անես չի։ Кто мне дал право судить этого человека? Ով է ինձ իրավունք տվե այդ մարդուն դատելու։ Теперь мы понимаем, о чем речь. Հիմա հասկանում եք խոսքը ինչի մասին է։ Если мы говорим в своей жизни о ком-то, то это правда. Երբ որ մենք մեր кյանքում ինչ որ мեկի մասին խոսում ենք, դա ճիշտ է։ Если кто-то говорит о нас, это ложь. Բայց երբ որ մեկը խոսում է մեր մասին, դա սուտ է։ Если мы ни о ком не говорим, то и говорить не о чем. Եթե մենք որևէ մեկի մասին չենք խոսում, ուրեմն խոսալու բան էլ չունենք։ Я хочу обратить особенное внимание, которое очень сильно затрагивает мой дух. Ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել շատ հատուկ, որ իմ հոգուն շատ է К Римлянам, 2 глава, Հռոմեացիների 2-րդ գլուխ, 1 и 2 стих. առաջի 2-րդ խոսքերը։ Ով մարդ, ով որ լաս դուն, որ կդատես, արդարանալու չկնղանք չունես, քանզի ինչ բանով որ ուրիշին կդատես, անով քո անձդ կդատապարտես, ասազի դունալ որ կդատես, նույն բաները կնես։ Բայց գիտենք թե Աստծո դատաստանը ճշմարտությունով կլա անոնց վրա, որ այնպիսի բաներ կգործեն։ Здесь написано в 1 стихе: «Не извинителен ты». Առաջի խոսքում գրված է, որ դու ներում չունես։ Есть один дополнительный перевод. Կա մի հատ էլի թարգմանություն։ Нет тебе прощения. Քեզի ներում չկա, Каким судом судишь, որովհետև ինչ դատով որ դու դատում ես, здесь же ты будешь судим. հենց այստեղ տեղում դու դատապարտված կլինես։ И здесь сказано, что поистине есть суд Божий. Եվ ստեղ ասվում է, որ իրականում ճշմարտապես կա Աստծո դատաստան, Кто делает такие дела? ով որ այդպես բաներ է անում։ Разве Бог дал доверенность кому-то на небе, чтобы лезть в чужую жизнь? Միթե Աստված որևէ մեկին վստահագիր է տվե, որպեսզի ինքը մտնի ուրիշի կյանք։ Я бы хотел, чтобы мы об этом подумали. Ես ուզում եմ, որ մենք այդ մասին մտածենք։ На каком основании Ինչ հիմքի վրա я позволяю себе вмешиваться в чужую жизнь ես ինձ իրավունք եմ վերապահում խառնվեմ ուրիշի կյանքում и там наводить порядок? եւ այնտեղ կարգ ու կանոն հաստատեմ։ Я хочу сказать, попробуйте сами лично, проведите хотя бы один день в чистоте и святости. Ես խնդրում եմ ձեզի փորձեք գոնե մեկ օր И вы, դուք անցկացնեք սրբության ու մաքրության մեջ ձեր и կյանքը։ вы сами поймете, что нелегко оставаться в том добром состоянии пред лицом Бога. Եվ դուք ինքներդ կհասկանաք, որ հեշտ չի լինել սուրբ վիճակում Աստծո երեսի առաջ։ А вы знаете, что такое есть Царство Божие? Իսկ դուք գիտեք ինչ է Աստծո արքայությունը։ Догадываемся, Գուշակում եմ ասում, дорогая церковь. թանկագին եկեղեցի։ И я молюсь, чтобы мы могли понимать, что есть Царство Божие. Ես աղոթք եմ անում, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, թե ինչ է Աստծո արքայությունը։ Вы уникальная нация. Դուք շատ յուրահատուկ ազգ եք,
Вашему гостеприимству многим надо поучиться. Ձեր հյուրընկալությանը շատերին պետքա որ կան սովորեն։ Паркасу. Я это говорю искренне. Ես էդի շատ անկեղծ եմ ասում։ Но Царство Божие это не за столом посидеть. Բայց Աստծո արքայությունը էդի սեղանի շուրջ նստել չի։ Первый фундамент, первый камень Царства Божьего Առաջի հիմքը, հիմնակարը Աստծո արքայության это праведность. էդի արդարությունն է։ Это правильное отношение с небом. Էդի ճիշտ հարաբերությունն է երկնքի հետ։ Это мудрое отношение в твоем браке, в Էդի семье. խելացի վարմունքն է քո ընտանիքի մեջ։ Это правильные библейские отношения в церкви. Էդի ճշմարիտ աստվածաշնչյան հարաբերությունն է եկեղեցուն։ Многие люди говорят, приходя в церковь, давайте помолимся, давно не радовались. Շատերը գալիս են եկեղեցի, ասում են եկեք աղոթ քանենք, որ Աստված մեզ ուրախությունով լեցնի, վաղուց չենք ուրախացել։ Вы никогда не будете радоваться в Духе Святом, если первые два камня вы не увидите, что они очень ценные. Դուք երբեք ուրախությունով չեք լեցվի, եթե չտեսնեք, որ առաջի երկու հիմնակարերը չունեք դուք։ Когда у тебя есть праведное отношение с Богом, Եթե դու ունես ճիշտ հաղորդակցություն Աստծո հետ, к тебе приходит мир. քեզի կգա խաղաղություն։ Второй камень это мир. Երկրորդ հիմնակարը էդի խաղաղությունն է Աստծո արքայության։ Если у тебя часто внутри что-то находится, что ты кого-то хочешь осудить, Եթե քո ներսում շատ հաճախ ինչ որ բան կա, եւ դու ուզում ես ինչ որ մեկին դատես, этого Бог не хочет. Աստված էդի չի ուզում։ Обычно этими вещами занимаются те люди, у которых нет покоя. Շատ հաճախ սովորաբար այդ վարքով վերաբերվում են մարդիկ, ովքեր հանգիստ չունեն։ Злой дух часто приходит и донимает разум человека, Չար ոգին շատ անգամ գալիս է ու հարստահարում է մարդու մտածելակերպը։ чтобы он не был праведен перед Богом, Որպեսզի ես ճիշտ չգտնվեմ Աստծո առաջ, чтобы у него не было мира с Богом. որպեսզի մենք չունենանք խաղաղություն Աստծո հետ։ А здесь есть люди, которые не могут прощать. Բայց այստեղ կան մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում ներել։ Если ты не прощаешь, тебе Бог простить не может. Եթե դու չես ներեմ, Աստված չի կարա քեզ ների։ Че? Га? Հաճա։ Вы каждый раз совершаете молитву «Отче наш». Դուք ամեն անգամ հայր մեր աղոթք անելով, Мы вчера говорили об этом в другой церкви. մենք երեք ուրիշ եկեղեցում այդ մասին խոսել ենք, Там есть очень интересный пункт. այնտեղ շատ հետաքրքիր կետ կա, Прости нам долги наши, ներիր մեր պարտքերը, как и мы не прощаем должникам нашим. ինչպես որ մենք էլ չենք ներեմ մեր պարտականներին։ Чка? Я неправильно сказал? Ճիշտ չեմ արտահայտվում, ասում։ Я специально так сказал. Ես դիտմամբ եմ այդտենց սխալ Для тех արտահայտում։ людей, Այն մարդկանց համար, которые каждый раз, когда произносят молитву «Отче наш», ովքեր ամեն անգամ երբ որ հայր մեր աղոթքն են անում, не имея мира в сердце, սրտում խաղաղություն չունենալով, могут обманывать Божье сердце. ուզում են Աստծո սիրտը խաբեն, Там нету покоя. այնտեղ հանգիստ չունի, А я говорю: Господи, ты меня прости, потому что я մի պրաշ։ не прощаю. Ես ասում եմ Աստված իմ դու ինձ ների։ Если вы не прощаете, и я не могу простить. Իսկ Աստված ասում է, եթե դու չես ներեմ, ես էլ չեմ կարա ներեմ քեզ։ Гордому человеку очень тяжело признавать свои ошибки Հպարտ մարդուն շատ ծանր է ընդունելու իր и извиняться. եւ ներողություն խնդրել։ Для него это почти невозможно. Նրա համար դա անհնարին է նույնիսկ։ Но когда мы имеем праведные отношения с Богом, Բայց եթե մենք ունենք արդարացի հաղորդակցություն, приходит Божий мир, գալիս Աստծո խաղաղությունը, и ты наполняешься радостью в Духе Святом. եւ դու լեցվում ես այն ուրախությունով, որ Սուրբ Հոգիով է։ Аллилуйя! Я желаю, чтобы вы сегодня видели свой фундамент вечных отношений с Богом. Ես ուզում եմ, որ այսօր դուք տենաք այն հիմքը հավիտենական հարաբերության համար Աստծո հետ, Потому что они закладываются сегодня, пока ты находишься в собрании. որովհետեւ նրանք շարվում են այսօր, երբ որ դու գտնվում ես հավաքույթի մեջ։ В нашей жизни 3 этапа. Մեր կյանքում 3 ընթացք կա։ Временная жизнь Այդ ժամանակավոր во կյանքը плоти,
մարմնի մեջ, Второй этап – смерть. երկրորդ ընթացքը մահն է, И третий этап. եւ երրորդ ընթացքը Վիճնես։ հավիտենություն։ И прежде чем ты окажешься перед Богом, Եվ մինչ դուք հայտնվես Աստծո առաջ, давайте подумаем, եկեք մտածենք, какую дверь я в вечность открою. ինչ դուր ես կբացեմ հավիտենություն մտնելու համար։ И Слово Божие говорит, все, что... Не обманывайтесь, возлюбленные. Եվ Աստծո խոսքը ասում է՝ մի խաբվեք, սիրելիներս, Все, что посеет человек, մարդը ինչ որ ցանում է, էնել պիտի будет հնձի։ плод. Я умоляю вас, Ես աղաչում եմ ձեզ, прекратите делать дело, которое Бог не разрешает. դադարեք անել այնպիսի գործեր, որը Աստված չի թույլատրում։ Братья и сестры, это честный разговор. Եղբայրներ, քույրեր, ազնիվ զրույց է, հա։ Зачем оскверняться? Ինչի համար փոխծվենք։ Зачем контролировать кого-то? Ինչի համար փորձեն կառավարել ինչ որ Да это մեկին։ Бог посылает того человека в твою жизнь, Եթե Աստված է ուղարկում այդ մարդուն քո կյանքի մեջ, чтобы ты начал его любить, որպեսզի դու սկսես իրան սիրել, чтобы ты увидел, в тебе есть Божья любовь. որպեսզի դու տենաս քո ներսում կա Աստվածային Или ты սեր, страдаешь от своей неуправляемой плоти. թե դու արդեն ցավ ես կրում տարապում ես քո անկառավարելի մարմնի պատճառով։ Ты сегодня в собрании. Դու այսօր հավաքույթում ես, Освобожден ли твой дух? արդյոք քո հոգին ազատագրված է, Или ты обманываешь Бога? թե դու խափում ես Աստծուն Или ты не доверяешься Ему? եւ չես վստահում իրան։ Здесь сегодня Дух Святой. Այստեղ այսօր Սուրբ Հոգին է, Он видит нас ինքը տենում է մեզ насквозь. ամբողջովին։ Мы спрятаться не можем. Մենք չենք կարող թաքնվենք իրանից։ Я хотел бы поговорить об очень интересных вещах. Ես ուզում եմ խոսել շատ հետաքրքիր բաների մասին։ С древних времен руководители народов, Հին ժամանակների ժողովուրդների կառավարիչները они придумывали предания նրանք հնարել են ավանդություններ, для того, чтобы управлять нацией. որպեսզի ազգերին կառավարեն։ В каждой нации есть свои предания. Ամեն ազգի մեջ կա իրանց ավանդույթները։ У нас в России их очень много. Մեր մոտ Ռուսաստանում շատ են նրանք։ Руководители придумали для того, чтобы влиять на свой народ. Ասում այդ ղեկավարները հնարել են, որպեսզի կարենան ազդեն իրենց ժողովրդի վրա։ Но ложь состоит в том, Բայց ստությունը կայանում է նրանում, когда мы исполняем предания, երբ որ մենք ավանդությունները կատարում ենք, в этот момент мы не уважаем Слово Божие. այդ ժամանակ մենք չենք հարգում Աստծո խոսքը։ И часто предания, за ними стоит злой дух. Եվ շատ հաճախ այդ ավանդությունների հետևում կանգնած է չար ոգին։ От Марка в 7 главе Մարկոսի 7-րդ գլխում интересно, здесь был конфликт книжников-фарисеев с Иисусом. հետաքրքիր է, որ այստեղ վիճաբանություն կար դպիրների ու փարիսեցիների Հիսուսի հետ։ Пришли книжники и фарисеи, стали упрекать Иисуса, почему неумытыми руками едят ученики хлеб. Եկել էին դպիրներն ու փարիսեցիները եւ մեղադրում էին Հիսուսին, թե ինչի են աշակերտները անլվա ձեռքերով հաց ուտում։ Я в сокращении хочу, чтобы мы обратили внимание, это 6 стих, 7, 8 и 9. Ես ուզում եմ կարճ ուղղակի ուշադրություն դարձնենք 6, 7, 8, 9 համարներին։ 7-րդ գլուխ 6, 7, 8, 9։ Читать что ли? Давайте не будем занимать время. Здесь говорится, что Исаия еще говорил о вас. Այստեղ ասվում է, որ Եսային էլ էր խոսում ձեր մասին, Вот люди, ահա մարդիկ, которые устами чтут меня, որոնք շուրթերով ինձ պատվում են, а сердцем далеки от меня. բայց սրտով հեռու են ինձանից։ И Иисус здесь говорит о том, что на каком основании Հիսուսը այստեղ խոսում է այն մասին, թե դուք ինչի հիման վրա եք, вы своим преданием ձեր ավանդությունների պատճառով устраняете заповедь Божью. մերժում Աստծո պատվիրանքը։ И 9 стих говорит, Եվ 9-րդ խոսքն ասում է,
хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, Արդյոք լավ է, երբ որ դուք Աստծո պատվիրանը փոխում եք, чтобы соблюсти свое предание? որպեսզի ձեր ավանդությունները կատարեք։ Дорогая церковь, Թանկագին եկեղեցի в Израиле Հրեաստանում во времена Иисуса Христа Հիսուսի ժամանակում книжники и фарисеи привнесли в государственные органы 500 нововведений преданий человеческих. դպիրներն ու փարիսեցիները պետական, ասենք, համակարգում մցրել էին 500 մոտ 500 մարդկային ավանդություններ։ И правители их придумали, они не были духовными. Եվ այդ ղեկավարները դա հնարել էին, որոնք որ հոգևոր չէին։ Я бы хотел, чтобы мы сегодня увидели, что это все было к плоти человека. Ես այսօր ուզում եմ, որ մենք դա նկատենք, տեսնենք, որ այդ ամեն բանը եղել է մարդու մարմնավոր վիճակում։ Я бы хотел предупредить, братья и сестры, давайте аккуратно вкладываться в плоть. Ես ուզում եմ զգուշացնեմ եղբայրներ քույրեր, եկեք մենք զգուշորեն մտնենք Жизнь մեր плоти до մարմնավորության մեջ։ кладбища. Մարմնի կյանքը միջև գերեզման է։ Она старается себя интересно вести. Ինքը աշխատում է իրան հետաքրքիր պահի, Она ведет себя так, чтобы осквернять дух. ինքը իրան նենց է պահում, որպեսզի հոգին պղծի։ Они никогда не могут подружиться. Իրան երբեք չեն կարող բարեկամ լինել։ Дух противится плоти, Հոգին մարմնին է հակառակ, плоть противится духу. մարմինը հոգուն, Друзьями никак не могут быть. նրանք չեն կարող երբեք բարեկամանալ։ Но почему плоть оскверняет дух? Բայց ինչի մարա մարմինը պղծում հոգին։ Правильно сказать, для чего? Ավելի լավ է ասել ինչի համար է։ Ощущение, что она мстит духу. Ասում է այն բանն է տպավորությունն է, որ վրեժ է լուծում հոգուց, Плоть временно живет. որովհետև մարմինը ժամանակավոր է И ապրում, чтобы дух не был в вечности, որpեսզի հոգին էլ հավիտենություն она չտա, пытается так себя вести и осквернять. մարմինը իրան այտենց է պահում, որ հոգին պղծի։ Павел говорит, доброго, что хочу, не могу сделать. Պողոսն ասում է ինչ որ բարի է, ուզում եմ անեմ, չեմ կարող անեմ։ Злого не хочу, Չարը չեմ ուզում անեմ, делаю. բայց չեմ կարող չանեմ։ И мы сегодня видим, что у каждого из нас есть сильная и слабая сторона жизни. Եվ մենք այսօր նկատում ենք, որ մեր ամեն մեկս էլ ունենք մեր кյանքում ուժեղ եւ թույլ կողմեր։ Однажды мы с братом Мамиконом оказались в Араратской долине, в церкви. Մի անգամ մենք մամիկոն եղբոր հետ գտնվանք Արարատյան դաշտում եկեղեցում։ Я никогда в жизни такого не видел. Ես երբեք իմ կյանքի մեջ այդպես բան չէի տեսել։ Там в церкви каменная кафедра огромная. Այնտեղ եկեղեցում քարից ամբիոնա դրած մեծ։ Когда я говорил на эту тему, Եվ երբ որ ես խոսում եի այդ թեմայով, на меня двинулась такая сила. ինձ մոտենում էր, շարժվում էր դեպի ինձ այնպեսի մի ուժ։ Я физически держался за кафедру. Ես ֆիզիկապես բռնվել էի այդ И я думал, ամբիոնից։ что этот дух меня раздавит. Ես մտածում էի, որ այդ ոգին ինձ կճզմի։ Сейчас это можно с иронией говорить, но тогда мне было не до иронии. Հիմա ես կարող եմ մի փոքր կատակով ասեմ, բայց այդ ժամանակ կատակի ժամանակ չէր։ Я повернул голову и смотрел, сколько метров до стенки. Ես ասում եմ շուռ եկա, որ տենամ քանի մետր կա միջև պատը։ Оказалось, что за преданиями стоит некий очень серьезный дух. Ասում եմ բարձվեց, որ ավանդությունների թեգունքում կանգնած է ինչ որ մի շատ լուրջ ոգի։ И после я стал молиться, минут 10-15 молитвы не было. Հետո որ սկսեցինք աղոթել 10-ից 15 րոպե աղոթել։ Было мощное противостояние. Շատ ուժեղ հակառակություն կար И կանգնած։ братья просто стали сильно молиться. Եվ եղբայրները ուղղակի սկսան շատ ուժեղ աղոթ И կանել։ эта атмосфера разрушилась. Եվ այդ մթնոլորտը քանդվեց Паркасу. Փառք Տիրոջ։ Я хочу, чтобы мы сегодня увидели, почему этот конфликт произошел между Иисусом Եվ ես ուզում եմ, որ այսօր մենք տեսնենք ինչի համար էր այդ հակառակությունը, վիճաբանությունը И книжниками и фарисеями. դպիրների փարիսեցիների մեջ։ Потому что постановление и предание, Որովհետև ավանդությունների հաստատումով они противоречат Слову Божью. իրանք հակառակվում են Աստծո խոսքին։ Вопрос, чьи мы ученики? Հարց ցածակում, իսկ մենք ում աշակերտներն ենք։ На сегодня христиане, как и иудеи, склонны устранять заповедь Божью своим преданием. Այսօրվա վիճակով շատ քրիստոնյաներ հակված են Աստծո խոսքը մերժել, ծռել իրենց ավանդությունների պատճառով։ Удивительно, но что человеческие измышления становятся выше Писания.
Հետաքրքիր է, որ մարդկային մտածելակերպը հնարքները ավելի բարձր են դնում, քան թե սուրբ գրքերը։ И на сегодня это все еще сохраняется. Եվ մինչև այսօր դա դեռ պահպանված է։ Я хотел бы попросить, давайте будем на страже. Ես ուզում եմ խնդրեմ, եկեք մենք հսկողի դերում լինենք։ Будем помнить, что традицией или человеческим преданием нельзя иметь пренебрежительное отношение друг к другу. Եկեք հիշենք, որ մարդկային ավանդությունների ու այդ հնարքների միջոցով մենք չենք կարա իրար նկատմամբ սիրով ներողամտությամբ վարել։ Нам нельзя нарушать волю Божию. Մեզ պետք չի որ խախտենք Աստծո կամքը։ Сам Христос, мы видим в этом контексте, Он стоит против религиозной системы. Ինքը Հիսուսը մենք տենում ենք այս հատվածում, որ ինքը կանգնած է հակառակ այդ կրոնական համակարգին, Которая строит нормы и правила выше нужд человека. որոնք կառուցում են կանոններ ու սահմանումներ ավելի բարձր, քան թե մարդկային կարիքները։ И Иисус говорил, что прежде требование любви. Հիսուսն ասում է, որ ամեն բանից առաջ կարևոր է սերը, սիրո կարիքը։ У книжников фарисеев была заповедь превыше всего требования норм и правил. Բայց դպիրների ու փարիսեցիների մոտ իրանց համար ամենաբարձրը այդ կանոններն ու սահմանումներն են։ Вы все помните женщину, которую привели, чтобы побить камнями. Դուք բոլորը հիշում եք այն կնոջը, որ բերել էին, որ քարկոծեն, И Иисус показал свое служение. եւ Հիսուս ցույց տվեց իր ծառայությունը։ Для меня это уникальный пример. Իմ համար դա շատ առանձնահատուկ օրինակ է։ Что делает любовь и служение Иисуса? Ինչ է անում սերն ու ծառայությունը Հիսուսի։ Он знал, что она виновна. Ինքը գիտեր, որ այդ կինը մեղավոր է։ А он сказал им, кто из вас без греха, кидайте. Եվ ինքը ասաց նրանց, ձեզանից արդար կա, անմեղ կա, քարը գցեք։ Любовь Иисуса сохранила ей жизнь. Հիսուսի սերը պահպանեց նրա կյանքը։ Мы думаем про себя, что мы такие хорошенькие. Մենք մեր մասին մտածում ենք, որ մենք այդպես լավն ենք, Но давайте будем честными. բայց եկեք ազնիվ լինենք։ Сколько милости Бог сегодня тебе ежедневно дает. Ինչքան Աստված քեզ այսօրվա վիճակով ողորմություններ է անում։ Он тебе дает время наперед, когда ты ошибешься, чтобы ты себя исправил. Ինքը նույնիսկ նախորդ քեզ ժամանակ է տալիս, որ դու քեզի շտկես, եթե սխալվես։ И я прихожу в церковь Ես գալիս եմ եկեղեցի, для того, чтобы научиться использовать или применять любовь Иисуса. ես գալիս եմ որպեսզի սովորեմ, որ կիրառեմ կամ էլ օգտագործեմ Հիսուսի սերը։ Если ты любишь, Եթե դու սիրում ես, ты можешь прощать. դու կարաս ներես։ Если ты прощаешь, Եթե դու ներում ես, ты любишь. ուրեմն դու սիրում ես։ Если ты этого не можешь делать, Եթե դու դա չես կարող անես, кто-то вмешивается в твою судьбу. ինչ որ մեկը խառնվում է քո բախտի մեջ, Почему мы в своей жизни видим, что в нашей жизни бывает много боли? ինչի համար է, որ մենք տենում ենք մեր կյանքում, որ շատ ցավեր ունենք մեր կյանքի մեջ։ Это единственное лекарство, Դա միակ դեղամիջոցն է, которое изменяет жизнь человека. որը փոխում է մարդու կյանքը։ Все остальное не работает. Մնացած բոլոր բաները չեն աշխատում։ Одного дедушку спрашивают, дедушка, а что ты такой мягкий? Մի պապիկի հարցնում են, պապի ջան, դու ինչ ես այդպես փափուկ։ Он говорит, сынки, меня много мяли. Ասում է, որդիներս ինձ շատ են ճմրթել։ И я однажды на молитве говорю, Господи, почему так много боли я получаю от моих родственников? Ասում է, մի անգամ աղոթքի մեջ ասում է, Տեր Աստված, ինչի հիմար եմ իմ ազգականներից այդքան շատ ցավ ստանում։ И Дух Святой заговорил с моим духом. Եվ Սուրբ Հոգին խոսած հոգուս հետ, Он говорит, сын мой, ինքը ասում է, որդիս, это я посылаю твоих родственников, в твою жизнь. դա ես եմ ուղարկում քո ազգականներին քո կյանք, Они причиняют тебе много боли. եւ նրանք քեզ շատ ցավ են տալիս, Это я их послал, դա ես եմ իրանց ուղարկել, чтобы изменить твой характер. որպեսզի քո բնավորությունը փոխեմ, Ибо я готовлю тебя для себя. որովհետեւ ես քեզ պատրաստում եմ ինձ համար։ Я рыдал Ես ողբում էի от радости. ուրախությունից։ И я забыл всю боль. Եվ ես մոռացա բոլոր ցավերը։ Блажен человек, который переносит искушение, Երանել է այն մարդը, որ փորձությանը быв կանխել։ испытан. Ինքը փորձված Он լինելով, получит награду. ինքը ապարքև աստանում։ Не бойтесь, если сегодня в вашей жизни есть боль. Մի վախեցեք, եթե այսօր ձեր կյանքում ցավ Почему գոյություն ունի։ родственники так делают? Ինչի՞ մար են ազգականներն այդպես վարվում։ А ты их не можешь прогнать.
Եվ դու իրանց չես կարա քեզնից И վրանդես Бог их использует. եւ Աստված իրանց օգտագործում է Мы идем к молитве. մենք մոտենում ենք աղոթքին Матфея 5:20. Մատթեոս Надо читать. 5:20 Там сказано, если ваша праведность Այնտեղ ասված է եթե ձեր արդարությունը не превзойдет праведности книжников, фарисеев, ավելին չլինի դպիրների ու փարիսեցիների արդարությունից нам на небе делать нечего. մենք երկնքում անելու բան չունենք Книжники, фарисеи только создавали правила, правила и правила. Դպիրներն ու փարիսեցիները մենակ հնարում էին կանոններ ու կանոններ И они злились на Иисуса, что Он любил. եւ նրանք չարանում էին Հիսուսի նկատմամբ որ Его многие правила не интересовали. Հիսուսին շատ օրենքներ ու կանոններ չէին հետաքրքրում Потому что Иисус всегда учил любви. որովհետեւ Հիսուսը միշտ սովորացնում էր սիրելու Закон говорил «убей». օրենք ասում էր սպանի Буква убивает. գիրը սպանում է Что буква убивает? ինչն է գիրը սպանում Чувство, զգացմունքները любовь, սերը отношения. եւ հարաբերությունները Дорогие сестры, սիրելի քույրեր если вы не будете исполнять волю Божию и уважать своего мужа, եթե դուք չկատարեք Աստծո կամքը եւ չհարգեք ձեր ամուսնուն это показатель, что вы не скоро будете уважать Бога. եթե այն ցուցանիշն է ցույց տալիս որ дուք Աստծուն չեք կարա հարգեք А для мужчин сегодня написано, чтобы они любили свою жену. իսկ ամուսինների համար գրված է որ իրեն Если мужчина возлюбит свою жену, եթե ամուսինը կսիրի իր կնոջը она обязательно будет уважать его. ինքը անպայման կհարգի Это библейские принципы. Դա աստվածաշնչյան И սկզբունք Бог заложил, что мужчина имеет над собой главу Иисуса Христа. Եվ Աստված ցնենց է դրել որ տղամարդը իրան գլուխ ունի Հիսուս Քրիստոսը Братья, мужчины, мы домой приносим Божие присутствие. Եղբայրներ տղամարդիկ մենք մեր ընտանիք բերում ենք Աստծո ներկայությունը Когда мы приносим Божие присутствие, Երբ որ մենք կբերենք Աստծո у ներկայությունը жены не будет варианта. կնոջ էլ հնարավորություն չի լինի Если она христианка, Եթե ինքը քրիստոնյա է она обязана покориться Слову. ինքը պարտավոր է հնազանդվի խոսքին Но если я прихожу туда и не приношу Божьего присутствия, Եվ եթե ես гալիս եմ տուն ու չեմ բերեմ Աստծո а ներկայությունը прихожу и приношу свою гордость, Եվ ներս գալով ես բերում եմ իմ հպարտությունը неизмененное состояние духа, չփոխված հոգու վիճակ там будут последствия. այնտեղ կլինեն հետևանքներ И с уважением там будет трудно. Եվ հարգելու հարցում ընդ դժվար կլինի И я думаю, что на это нельзя обижаться. Ես մտածում եմ որ պետք չի նեղվել դրա պատճառով Надо увидеть, я живу преданием или я живу Словом Божьим. Պետք է նկատել ես ավանդություններով եմ ապրում թե Աստծո խոսքով Нам нужен сейчас живой Иисус. Մեզի հենց հիմա է պետք կենթանի Հիսուսը Нам нужно сегодня в покаянии прийти пред лицо Его. Մեզի պետք է որ ապաշխարելով գանք իր երեսի առաջ Потому что мы думаем одно, Որովհետև մենք մտածում ենք մի բան, говорим другое, խոսում ենք ուրիշ բան делаем третье. եւ անում ենք երրորդը։ И Иисус часто бывает растерян, глядя на нашу жизнь. Հիսուսը շատ անգամ շփոթվում է նայելով մեր կյանքին։ Дорогая церковь, Թանկագին я եկեղեցի։ здесь нахожусь не для того, чтобы ваши какие-то предания отменять. Ես ստե չեմ գտնվում այն պատճառով, որ ձեր որոշ ավանդությունները И я փոխեն։ хочу, что когда в ближайшее время мы станем пред лицо Божье, Ես ուզում եմ, որ եթե մենք մոտ օրերս կանգնենք Աստծո երեսի առաջ, мы не оправдаемся, что мы любили свои предания մենք չենք կարող արդարանանք, որ մենք սիրել ենք մեր и ավանդույթները устраняли Слово Божье. եւ մի կողմ ենք դրի Աստծո խոսքը։ Вот для этого я сегодня проповедую Евангелие. Եվ ես այս պատճառով եմ այսօր ավետարան քարոզում, Братья и сестры, եղբայրներ քույրեր։ я настолько благодарен Богу. Ես այնքան եմ շնորհակալ Աստծուն, В моем семействе 27 человек. իմ ընտանիքում 27 մարդ կա, Но не это важно. բայց դա չի կարևորը։ Я говорю за детей и внуков. Ես խոսում եմ իմ երեխեքի ու թորների մասին, Для меня самое важное. իմ համար ամենակարևորը Они все до единого в Церкви Божьей. նրանք միջև վերջի մարդ Աստծո Не от եկեղեցի того, մեջ что я какой-то необычный. Այն պատճառով չի, որ ես ինչ որ յուրահատուկ մեկն եմ։ Че? Я понял другое. Когда я покоряюсь Писанию, Եվ հասկացա այնպեսի բան, երբ որ ես հնազանդվում եմ գրվածքին, Бог влияет на моих детей и внуков. Աստված ազդում է իմ Он их ведет в собрание.
ինքն է իրանց վերեմ И я верю, հավաքում։ что вы хотите радоваться, чтобы ваши дети, внуки были в церкви. Եվ ես հավատում եմ, որ դուք ուզում եք ուրախանալ տենալով ձեր երեխեքին ու Потому что թոռներին родное եկեղեցին, хочется, чтобы мы были вместе у Господа. որովհետև հարազատությունը Поэтому я ուզում է, որ проповедую լինենք Աստծո։ Евангелие, Դրա պատճառով եմ ես чтобы мы ավետարան խաղացել, прекратили смотреть на Евангелие плотью. որպեսզի մենք դադարենք նայելու ավետարանին մարմնավորապես։ А я хочу помолиться, чтобы Дух Святой дал нам мудрости, Ես ուզում եմ աղոթ քանեմ, որ Աստված ձեզ իմաստություն տա Սուրբ Հոգին, уважать труд Господень. որպեսզի հարգեք Աստծո գործը, Но мы до сегодняшнего дня можем исполнять свои предания и отменять заповедь Божью. բայց մենք միջև այսօր կարող ենք մեր ավանդությունները կատարել եւ Աստծո խոսքը պատվիրանը ծռել։ Я хочу помолиться, чтобы мы любили Его любовью. Ես ուզում եմ աղոթ քանենք, որ մենք սիրենք իր սիրով։ Наша человеческая маленькая. Մեր մարդկայինը փոքր է։ Мы любим, кто нас любит. Մենք սիրում ենք նրանց, ովքեր մեզ են սիրում։ А Господь сегодня тебя любит, несмотря сколько ты ошибок делаешь каждый день. Բայց Աստված այսօր քեզ сիրում է առանց нայելու, թե дու ինչքան սխալ ես Почему ты տալիս такой, ամեն օր։ почему ты такой строгий, когда кто-то ошибается? Դու ինչ ես այդքան խիստ, երբ որ ինչ որ մեկը սխալվում է։ Это несправедливость твоя. Էդի արդարացի չի քո Это կողմը։ твое состояние. Էդի քո վիճակն է այդպես։ Там недостаток Божьей любви. Այնտեղ Աստծո սիրո պակաս կա։ А когда ты сам ошибаешься, Բայց երբ որ դու ես սխալվում, ты не судья, ты хороший, какой-то нехороший адвокатишка. ասում ես դու արդեն դատավոր չես, այլ ինչ որտեղ ինչ որ մի քիչ վատ դատապաշտպան ես դառնում։ Ты не имеешь права спрашивать того с того, кого любит Иисус. Դու իրավունք չունես պահանջել նրանից, ում որ Հիսուս սիրում է։ Паркасу. Ամեն։ За Духа Святого, Սուրբ Հոգի, который говорит с нашим Духом, որ խոսում է մեր который օգուտ, сегодня пришел, чтобы забрать неправильное мышление и поведение. որ այսօր եկել է մեզանից վերցնի ոչ ճիշտ մեր վարքը։ Я хочу, чтобы Царство Божье, Ես ուզում եմ, որ Աստծո արքայությունը, оно сегодня уже было переживаемо нами. որպեսզի այսօրվանից լինի մեր ապրելակերպը։ Я хочу молиться, чтобы Дух Святой вас наполнил реальной радостью неба. Ես ուզում եմ աղոթ քանեմ, որ Աստծո Սուրբ Հոգին ձեզի այն իրական ուրախությունով լեցնի երկնային Чтобы наш ուրախություն, разум был преображен որպեսզի մեր մտածելակերպը Словом Господним. վերականգնված լինի Աստծո խոսքով։ Исаия говорит: Եսային ասում է. мои пути выше путей ваших. Իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհներից բարձր են։ Мое мышление выше человеческого. Իմ մտածելակերպը բարձր է մարդկային Это Его մտածելակերպը։ заповеди. Его заповеди Иисуса. Էդի Հիսուսի պատվիրանքն И է։ Он хочет, чтобы мы начали на земле мыслить Его стандартами. Եվ ինքը ուզում է, որ մենք երկրի վրա սկսենք մտածել իր չափանիշներով։ Для чего? Ինչի համար։ Плотское поведение на небе не принимается. Մարմնավոր վարմունքը երկնքում չի ընդունվում։ Там авторитет Писания. Այնտեղ հեղինակությունը Աստծո խոսքը։ И я поэтому молюсь за ваших служителей, Ես այդ պատճառով աղոթք եմ անում ձեր которые ծառայողների вам համար, проповедуют жизнь Иисуса. որոնք ձեզ քարոզում են Հիսուս։ Это благословенные мужи Божьи, Էդի Աստծո օրհնած մարդիկ են, которые тратят свое здоровье, որոնք վատնում են իրենց առողջությունը, стоя пред лицом Божьим и между грехом человека. կանգնելով Աստծո առաջ ու մեղքի մեջտեղ։ Если бы вы только могли понять, что в их сердце происходит, Եթե դուք միայն հասկանայիք, թե նրանց սրտում ինչ է տեղի ունենում, они противостоят греху, նրանք дем են կանգնում они մեղքին, в молитвах за вас тратят время. նրանք իրենց աղոթքների մեջ ձեր Это համար ժամանակ են վարում։ Призвание Духа Божьего. Էդի Աստծո Սուրբ Հոգու կոչը։ Я хочу сегодня за них молиться, Ես ուզում եմ այսօր աղոթք անեմ իրենց чтобы համար, Бог в достаточной мере укреплял их дух, որպեսզի Աստված շատ առավել չափով իրանց հոգին чтобы они никогда не сказали, что они устали. որպեսզի նրանք երբեք չասեն, որ իրենք հոգնել են։ Помолимся. Դուք եք աղոթք անեն։ Паркисон, Кобед.